예쁘다. 장난감 천이네. 장난감 코너에 온 동아와 엄마. 여느 아이들처럼 동아는 장난감에 온통 마음을 뺏겼습니다. 동아 그만 갈까? 지금 동아 귀엔 엄마의 목소리가 들리지 않는 모양입니다. 안 돼. 동아야, 이거는 파는 게 아니야. 이건 전시품이 아니야. 이건 안 돼. 엄마 게 아니야. 그만. 이거 마지막에 그럼. 마지막이야. 엄마라면 누구나 한 번쯤 경험해봤을 상황이죠. 안 돼, 안 돼, 안 돼. 안 돼. 아, 엄마 갈 거야. 혼자 있어. 단호하게 돌아서 가는 엄마. 도대체 이럴 땐 어떻게 해야 할지 참 난감합니다. 평소에는 따로 왔거든요. 근데 오늘은 안 오네. 한국에 살고 있는 프랑스 엄마 마리옹 씨도 쇼핑을 나왔습니다. Regarde le même. Oh, Thomas, petit train. Train, t'as raison chérie. Ouais mais alors ça tu vois ça c'est un jeu de grands parce que regarde il y a des rails, il y a un train. C'est un jeu pour les grands, c'est au moins pour les 5 ans. Et 3 ans. Là c'est pas 3 ans, hein. Là c'est pour les grands, hein. C'est Robocarpoli. 알리스도 갖고 싶은 장난감이 많지만 크게 떼쓰지 않고 아이 쇼핑만 Ouais mais 즐깁니다. là c'est des Barbie. C'est un... Regarde c'est comme les petits trains là. 프랑스 엄마들에겐 무슨 특별한 훈육의 비밀이 있는 걸까요? Ça aussi c'est pour décorer le magasin. Le stress pour moi? Ça va, je suis pas trop stressée, ça va. Donc, tu n'as pas de stress? Non? 올해 3살이 된 수자는 정리박사입니다. Je sais que tu tiens bien tes carottes et qu'il n'y ait pas de loin. 6살 일라는 늘 새로운 도전에도 망설이지 않습니다. 어리지만 부모님의 도움 없이도 차분하고 늠름하게 스스로 문제를 해결하는 프랑스 아이들. 유난히 참을성과 자립심이 강한 프랑스 아이들에겐 어떤 비밀이 숨어 있는 걸까요? 최근 국내에서만 프랑스 육아 관련 서적들이 10만 부 이상 팔려나갈 정도로 프랑스 육아는 한국 엄마들의 큰 관심을 얻고 있습니다. 프랑스식 육아엔 아이와 엄마 모두가 행복해지는 특별한 훈육법이 있다는데요. 자율과 규제의 공존 속에서 자립심과 인내심 강한 아이로 성장시키는 프랑스 엄마들의 행복한 육아 훈육법이 공개됩니다. 프랑스 북부 노르망디 지방. 아름다운 해안가와 소담스런 항구 풍경이 유명한 지역입니다. 노르망디 지방의 도시 르아브르에서 평범한 프랑스 중산층 가정들을 만나봤습니다. 오전 7시. 단 한 번의 부름에도 곧장 잠에서 깨는 아이. Tu as bien dormi? Oui. 올해 6살인 일라는 한국 취재진과의 첫 대면에도 낯을 가리지 않습니다. 아그씨가 영양제를 탄 우유를 일란에게 건네는데요. 그런데 컵이 아닌 젖병입니다. Tout à fait, mais c'est son petit truc. C'est son petit truc de boire au bib. 일란의 취향을 존중해 준 것이라는데요. 아침 식사는 영양소가 골고루 들어간 시리얼과 과일을 간단히 먹습니다. 그런데 유치원에 갈 대부분의 준비는 엄마가 도와주지 않고 일란 스스로 합니다.
딱 한 가지만 제외하고 말이죠. 바로 긴 머리카락을 닦는 일입니다. 모두가 일란을 예쁜 여자아이라 생각하겠지만 사실 일란은 남자아이입니다. Pourquoi est-ce que tu as les cheveux longs, Ilan? Parce que je vais les couper. Je vais attendre qu'ils arrivent jusqu'au pied pour les couper. Des fois, on lui dit que c'est une fille, hein? Oui. Et qu'est-ce que tu réponds? On fait que je dis que je suis un garçon. Ah oui. 아그씨는 매사에 일란의 의견을 존중하려 노력한다는데요. 그래서일까요? 일란은 자신감이 넘쳐 보입니다. Parce que j'ai gueufé une cuillère. Non, d'abord. 유치원에 갈 바쁜 아침 시간. 하지만 일란은 베란다로 향합니다. 음식 쓰레기를 직접 치우는데요. 이건 좀 특별한 쓰레기통입니다. 바로 천연 발효액을 만드는 통이랍니다. En fait, il y a du jus qui doit sortir. Maman, on a déjà. D'accord. Le jus, c'est pour faire quoi? C'est de l'engrais pour les plantes. 아이가 환경을 생각하도록 엄마가 직접 만들어준 것인데요. 아그씨는 일란이 스스로 할 수 있는 것들을 제공해주려 노력하고 있습니다. Très bien, merci. Tout en restant dans le cadre, justement en venant apporter à l'enfant 2 propositions ou 3 propositions, que ce soit dans un jeu ou dans des choses qu'on a à faire, du coup l'enfant est plus participatif parce qu'il a l'impression de décider, même si toi en fait derrière t'as dit 3 choses et puis voilà tu sais où tu veux à peu près arriver. Du coup comme tu laisses l'enfant le choix, moi je trouve qu'ils sont plus participatifs et plus motivés à faire les choses qu'on peut leur demander en fait. 그럼 일란의 유치원 생활은 어떨까요? 블록 만들기 시간입니다. 일란이 가장 좋아하는 수업입니다. Alors, qui est-ce qui présente? Ilan. 첫 번째 발표자로 당첨된 일란. On peut cuire les choses avec et aussi refaire les routes avec ça. Les petits bonhommes et les petits bonhommes sont sur leur toboggan. D'accord. 자신의 생각을 또박또박 설명하는 일란은 장래 희망도 명확합니다. Bah, je serai ingénieur. J'aurai bien sûr un animal de compagnie, hein, bien sûr. Bien sûr, mon métier, je l'adore. Aussi, j'adore les animaux. 어린 나이부터 이렇게 구체적인 꿈을 키우고 있다는 것이 놀라운데요. 호기심 많은 일란은 모든 활동에 적극적입니다. 1, 2, 3, 4, 5 branches. 일란을 유치원에 보낸 후부터 아그신 바빠집니다. 직장에 출근해야 하기 때문이죠. 그녀는 3년 전부터 한 지역 라디오 방송의 DJ로 활동하고 있습니다. 이 순간부터 아그신 엄마가 아닌 프로 DJ로 변신합니다. Info locale 12h30 intégralité des communiqués régionaux et puis aujourd'hui c'est sur le son. 부드러운 진행으로 인기를 얻고 있는 아그씨. 워킹맘으로 사는 것이 힘들진 않나요? Quand t'es malade, quand t'es pas bien, oui, c'est difficile, mais je suis pas toute seule. Il y a son papa qui est là aussi, qui m'aide beaucoup à la maison, dans les tâches ménagères, qui va se promener avec son fils à la piscine, etc. Donc ça me permet d'avoir des moments aussi où je peux me reposer. Et vraiment, non, c'était un choix volontaire, voilà, et pas forcément incompatible pour travailler en même temps. 자, 이곳은 한국의 평범한 가정집입니다. 올해 4살인 로아와 엄마, 아빠가 살고 있죠. 오전 7시 반. 어린이집에 다니는 로아는 아직 꿈나라입니다. 아직 조금 더 자야 될 것 같아.
어제 늦게 자가지고 일어날 때 좀 많이 아침에 짜증을 심하게 내서. 로아가 단잠에 빠져 있는 동안 박정은 씨는 식은 밥을 국물에 훌훌 말아 재빨리 식사를 합니다. 워킹맘인 그녀에게 오전 시간은 마음의 여유가 없습니다. 오늘 소당서 가는 날. 로아를 깨워보지만 영 일어날 기미가 보이지 않네요. 엄마가 불을 켜려 하자 결국 울음을 터뜨린 로아. 조금만 더 자가 그럼. 힘이 빠졌어 갑자기? 엄마의 따뜻한 품속에서 로아는 금세 울음을 그칩니다. 책 하나 가지고 와봐. 무슨 책 읽고 싶어? 로아가 건강한 정서를 가진 아이로 성장하길 바라는 정은 씨는 늘 아이의 기분과 감정을 공감해주려 노력합니다. 물고기. 물고기? 뽀끔. 식사 시간. 도구를 사용하세요. 알았죠? 밥도 먹자. 어느새 밥은 뒷전, 장난감 놀이에 빠진 로아. 식탁에 얌전히 앉아 스스로 밥을 먹도록 해보고 싶지만 쉽지 않습니다. 결국 엄마가 대신 수저를 들었습니다. 새벽 근무를 마치고 돌아온 아빠. 아빠와 마주친다는 건 곧 로아가 어린이집에 늦었다는 걸 의미합니다. 하라고 그랬잖아. 누가 발라고. 아, 이거 안 입어? 빨간색? 그럼 무슨 옷 입을 건데? 나 녹게 해줘. 뭐 놀게 해줘? 로아, 그러면 우리 이 치마 입을까? 치마? 이거 괜찮아? 응. 그래. 로아 좋아하는 치마. 아무것도 안 입을 거야. 이거 입고. 안 입으면 못 놀아요. 정은 씨의 마음이 점점 급해집니다. 이번엔 새로운 옷을 꺼내 로아가 선택하도록 해보는데요. 로아 골라. 로아야. 얘한테 그걸 다 하라 그러면 그 답이 나와. 네가 골라. 자기가 입고. 자기가 입고. 빨리 진짜 시간 없어. 알았어. 아니 왜 이렇게 푸시를 해? 진짜 찾을 수 있어. 이럴 때마다 속이 타는 정은 씨. 아이를 누구보다 사랑하지만 늘 힘든 건 훈육입니다. 우는 게 제일 육아 스트레스. 고집 피울 때 그게 제일 힘든 것 같아요. 그 부분이 고집 피우고 떼쓰고 할 때, 절제할 때 안아서 얘기하고 달래주고 하지만 그러니까 저도 남편 말처럼 이게 맞는 건가? 그러니까 남편은 안 된다고 단호하게 얘기하라는데 제가 볼 때는 그 방법이 옳은 것 같지는 않고. 한국 엄마 박정은 씨와 프랑스 엄마 아그 씨의 양육 태도를 분석해봤는데요. 두 사람 모두 아이의 독립심과 자율성을 인정해주는 애정 자유령입니다. 다음은 두 사람에게 부모 역할에 대한 자신감이 얼마나 있는지 양육 효능감을 비교해봤습니다. 애정 항목에 있어서 박정은 씨의 점수가 더 높게 나왔는데요. 하지만 훈육 항목에 있어선 박정은 씨의 효능감이 떨어지는 것을 볼 수 있습니다. 또 규칙을 정하는 일상 체계 조직 부분에서도 낮은 점수를 기록했습니다. 이것은 무엇을 의미하는 걸까요? 일상 체계 조직에 대한 효능감이 특별히 낮게 나타났다는 의미는 자기 자녀의 삶의 여러 가지 하루 일상의 시간표들을 자기가 잘 못 지키고 있는 것 같다라고 생각하는 의미입니다. 잘 아이에 맞춰 정해놓은 기준이라 할지라도 상황마다 다르게 이렇게 일관되게 아이에게 그 엄격한 기준으로 이렇게 진행되지 못하고 마음이 약하셔서 또 아유 얘가 이게 정말 힘들 텐데 뭐 오늘은 그냥 씻지 말고 자지 뭐 이렇게 얘기하는 것은 아이에게 이런 일상생활의 그 규칙성을 갖게 하는데 방해가 되는 요소고 어머님들의 자녀를 양육하는 효능감에 있어서 이런 부분은 난 정말 못하는 것 같아 라고 하는 양육 효능감을 떨어뜨리게 되는 원인이 될 수 있습니다. 한국 어머니들과 프랑스 어머니들의 양육 효능감을 비교해봤습니다.
모든 항목에서 프랑스 어머니들의 양육 효능감이 더 높게 나타났습니다. 스스로의 양육에 자신감을 갖고 있는 프랑스 엄마들, 과연 어떤 육아를 실천하고 있는 걸까요? 그 첫 번째 양육 비밀은 바로 규제와 자유를 결정짓는 제한선에 있습니다. 한가로운 점심시간. 하지만 고드리 씨는 바삐 걸음을 재촉합니다. 두 딸의 점심 식사를 챙기기 위해서인데요. 그녀는 번거롭지만 학교 급식 대신 집밥을 꼭 챙겨 먹입니다. 엄마의 정성이 깃든 음식도 먹고 휴식도 취할 수 있어 아이들은 무척 좋아하는데요. 이런 자유로움 속에 한 가지 꼭 지켜야 하는 것이 있습니다. 바로 식사 예절입니다. 특히 고드리 씨는 둘째 마리의 식사 예절을 바로잡는 데 신경을 씁니다. Marie. Marie. Redresse-toi. T'es fatigué, tu veux aller te reposer. Redresse-toi. 규칙을 가르칠 때만큼은 고드리 씨는 단호합니다. Je suis juste dans l'apprentissage, mais quand des règles sont mises en place et qu'elles ne sont pas apprises ou respectées, je vais être plus stricte. Elles sont dans un environnement, je l'espère, sain et droit, juste, et ça va leur permettre de progresser mieux. Voilà. 정해놓은 규칙 안에선 엄격하지만 고드리 씨는 규칙 밖에선 더없이 부드럽고 인자한 엄마입니다. Alors, Marie, ça va? 주말 오전 Maëlle, t'as vu Marie ou pas? 방바닥 여기저기에 나뒹굴고 있는 장난감들. Tu me les ramasses parce que 이 방의 tu dis, 주인은 c'est 바로 la bête qui 둘째 va surveiller, 마리입니다. mais la belle ou la bête? La belle ou la bête? La belle ou la bête? C'est qui te surveille? Allez! Bah, c'est pour ça. 이번에도 단호한 목소리로 청소를 시키는 고드리 씨. 그런데 이게 웬일인가요? 마리는 들은 척도 하지 않습니다. D'accord, ça c'est fini. Maintenant, go ta chambre. 엄마의 목소리가 점점 더 커집니다. Tu fais ta chambre. 아빠까지 가세해 보는데요. 과연 마리가 움직일까요? Non, 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 non. D'accord? Je couche Héloïse. Je reviens. D'accord? J'ai pas entendu. 강심장인 마리, 여전히 놀기 바쁩니다. 이제 엄마도 인내심에 한계가 온 것 같은데요. Dépêche-toi, Marie. C'est bon. T'es fatiguée, moi aussi. Il est tard, très bien. Fais les choses. Je t'ai laissé du temps. 고드리 씨는 마리가 끝까지 스스로 치우도록 다그칩니다. Go. 그리고 결코 도와주지 않습니다. Super. Allez. 드디어 깨끗해진 방 안. 마리 스스로도 뿌듯한 모양입니다. Bravo, ma puce. Bisous. 어떤 상황에서도 이렇게 규칙을 지키도록 하는 것은 고드리 씨의 훈육 원칙입니다. D'accord? Elle est à peu près propre. 규칙을 얼마나 잘 지켰는지 실천표를 만들어 점수를 매기는데요. Avant qu'on parte. Pourquoi? Mais les points rouges, on a que 3. Et là, on a... Donc au début, Et t'avais là, les rouges, on a 1, 2, 3, 4. Là, on a 4. Et les verts, on a 12. 규칙도 점수도 부모와 마리가 함께 정합니다. 그리고 잘 지켰을 때 부모님은 칭찬을 아끼지 않죠. Tu fais vite ton lit, s'il te plaît. Et go. Fais ton... 이런 작은 생활 규칙을 통해 마리는 성취감을 키워나가고 있습니다. 규칙을 철저히 지키려 하는 고드리 씨 부부의 양육 태도는 어떨까요? 부부는 일치된 양육 태도를 보였는데요. 애정도 많지만 규율에 있어서 엄격한 애정 통제형입니다. 아이들은 이런 엄격한 부모를 어떻게 생각할까요?
Elle est très gentille. Et mon papa, il est très costaud. Il est très gentil. Je l'aime beaucoup. 무엇보다 정해놓은 규칙에서만 엄격하기 때문에 아이들은 불만이 없습니다. Il y a des choses qui sont importantes pour moi. Il y a des choses qui sont, par exemple, se tenir bien à table, parler bien à un adulte, ne pas être en retard, ou faire attention à quelque chose qui serait dangereux. Donc tout de suite, je vais avoir vraiment des limites qui sont très claires sur ces choses-là. 규칙을 잘 지킨 후 돌아온 포상은 장난감이 아닌 바로 산책입니다. 부부는 스스로 규칙을 지키는 기쁨을 알게 하는 것이 더 큰 선물이라고 생각합니다. 제한선 안에선 엄격하지만 제한선 밖에선 자유를 인정해주는 프랑스 부모들. 이러한 훈육 방법 속에서 아이들은 자립심을 키워갑니다. 3살인 하나는 요즘 부쩍 무엇이든 혼자 하려 합니다. 어려운 옷 입기도 부모님의 도움은 절대 사절입니다. 네, 이쪽 손으로 올려. 이쪽 손으로 올려. 아빠 역시 하나가 스스로 마칠 때까지 기다려줍니다. 그치? 시간은 좀 걸렸지만 혼자 옷 입기 성공입니다. 오빠 하람이도 뭐든 스스로 하려 하는데요. 엄마 정윤경 씨는 아이들이 자립심 강한 아이로 크길 바랍니다. 물도 줘야지, 물도. 네가 갖다 잡수세요. 엄마 갖다 잡수세요. 혼자 할 수 있는 일은 결코 도와주지 않는 엄마. 넘치겠다. 조심해서. 정윤경 씨 역시 식사 예절을 중요시 여깁니다. 그러다 엎으면 엄마한테 되게 혼날 것 같아, 이만아. 이런, 이번엔 식탁에 물까지 쏟고 말았네요. 밥을 먹을래? 안 먹을래? 안 먹는다고 엄마 지금 치우고. 어? 그만 장난쳐. 엄마의 단호한 눈빛에 얌전히 밥을 먹는 하나. 집안에서 훈육을 담당하는 사람은 바로 엄마입니다. 바르게 앉아줬으면 좋겠네. 아이들에게 예절과 규칙에 대한 습관을 들이기 위해 늘 훈육을 해야 하지만 정윤경 씨는 이런 자신의 엄격한 훈육이 제대로 된 것인지 때때로 불안합니다. 그래도 끄떡 없다. 내가 얘네한테 잘하고 있는 건가? 애들이 항상 이제 아빠 되게 많이 좋아하고 하잖아요. 근데 저랑 있으면은 그냥 너무 좀 엄마가 어차피 화낼 걸 아니까 내가 이렇게 하는 게 보여요. 엄마가 화내니까 이렇게. 근데 아빠가 있으면 또 너무 풀어지는 모습을 보여주는 거예요, 애들이. 그래서 얘들이 나랑 있으면 이렇게 힘든가? 나랑 있으면 이렇게 어려운가? 잘한다고 생각했는데 이게 아니었나? 내가 그러니까 내가 원하는 대로만 애들을 끌고 갔었나? 이런 생각들. 정윤경 씨 역시 고드리 씨와 마찬가지로 양육 태도에 있어 규율에 엄격한 애정 통제형인데요. 그런데 한 가지 차이점이 있습니다. 양육 불안도를 검사한 결과 프랑스 엄마 고드리 씨에 비해 부모 역할에 대한 불안도가 높게 나타났고 자녀에 대한 염려 역시 높았습니다. 이런 양육 불안은 정윤경 씨만의 특징이 아닙니다. 한국과 프랑스 어머니의 양육 불안도를 비교한 결과 전체적으로 한국 어머니들의 불안도가 높게 나타났습니다. 그 이유는 무엇 때문일까요? Parce que quand on dit oui à un enfant, on est de bons parents dans la tête de l'enfant. Or, c'est pas vrai, parce que dans la vie, on peut pas tout le temps dire oui. C'est le fait de lui dire non qui va lui permettre d'avancer,
qui va lui permettre de se construire. Mais non, tu vois, ça n'est pas possible, mais voilà, ça l'est. Ça n'est pas possible, je te porte dans mes bras, mais tu vas pouvoir marcher et découvrir le plaisir de courir. On peut en inventer dans notre tête, on peut en fabriquer, on n'est pas obligé de... Et qu'il faudra savoir négocier, faire avec les noms, voir comment on fait quand ça c'est pas possible pour avoir ça, ou faire autrement, ou l'obtenir d'une autre façon. 우리가 보통 훈육은 아이들을 야단쳐서 뭐를 못하게 하는 것, 그게 이제 훈육이라고 생각하는데 사실 어린 아이들에게 있어서 훈육은 사실 부모님을 위한 게 아니라 아이를 위한 거예요. 아이들에게 어떤 여러 가지 상황에서 이런 규칙이 있고 이렇게 다른 사람을 배려해야 되는 것을 분명히 가르쳐 주시면은 아이들이 어떤 새로운 상황에서 혼란스럽지 않게 자기가 해야 될 거를 하나하나 쉽게 해결해 갈 수가 있어요. 제대로 된 훈육은 아이가 좌절을 스스로 극복할 수 있는 기회를 주는 것입니다. 일란과 외출을 나온 아그씨. 일주일에 한 번 합기도를 배웁니다. 아이와 함께 즐길 수 있는 것을 찾다가 선택한 운동이라는데요. 동양 무술을 통해 일란이 인내심과 예의를 배워나가길 바라기 때문입니다. 특히 일란은 이곳에서 다양한 아이들을 만나면서 사회성도 키워나가고 있습니다. 그런데 연습 중 친구와 감정 싸움이 벌어졌습니다. 마음이 어린 일란이 그만 울음을 터뜨리고 맙니다. 아그씨는 그저 멀리서 웃고만 있네요. 울음을 그치지 않자 그제서야 엄마가 다가옵니다. Est-ce que ça va mon cœur? Est-ce que tu veux faire un petit break? Oui. Alors, où est-ce que tu as mal? Alors, tu sors du tatami, tu t'habilles, tu te mets à côté de Lara et dès que ça va mieux, tu reviens. D'accord? D'accord? Ça va aller chérie? 특별히 다친 곳이 없는 걸 확인하자 아그씨는 일란이 스스로 감정을 추스르도록 시간을 줍니다. Merci. Est-ce que tu respires un petit peu? Comment tu fais? On essaye de refaire la technique tous les deux? Tu veux qu'on essaie? Les muscles sont pas prêts? Et si tu veux, on le prend ensemble. D'accord? Ça te dit? 무심한 듯 보이지만 기다림은 아이가 스스로 좌절이나 절망의 순간을 극복할 수 있도록 힘을 길러주는 것입니다. Il n'est pas sorti de l'école en pleurant, ou voilà, là c'était cadré. Et puis comme là ça durait un petit peu, je suis intervenue. Mais sinon je laisse Julien gérer. Et lui il sort du tatami s'il n'est pas d'accord et on continue, on ne va pas tout arrêter pour lui non plus. Donc, 언제 그랬냐는 듯 다시 기분이 좋아진 일란. 이렇게 좌절의 순간은 오히려 아이를 더 강하게 만드는 훈육의 기회가 되기도 합니다. 늦은 오후 시간. 컴퓨터 게임을 하겠다는 일란의 요청을 흔쾌히 허락하는 아그씨. D'après toi, combien de temps tu penses pouvoir jouer encore? 20 minutes. 20 minutes, tu penses que c'est correct? Oui, ok. 대신 게임 시간에 대해선 아이와 정확히 합의를 봅니다. Et quand ça sonne, tu arrêtes, hein. Je te fais confiance. Hein. Oui, merci. D'accord? Plus des bras. Alors, moi je vais regarder tout à l'heure ce qu'on va manger. 과연 엄마와 약속한 시간에 일란 스스로 게임을 멈출 수 있을까요? Alors qu'avant les enfants passaient plus de temps devant la télé. 알람이 울리자 일란은 곧바로 컴퓨터를 꺼버립니다. Ça a sonné.
Je dois arrêter. Alors là, je laisse tranquille et après ça repose et après... Donc voilà, je pense que dans un cadre, voilà, tout seul dans une chambre à jouer des jeux vidéo, non, ça on verra pas chez moi. C'est pour ça que l'ordinateur est dans la chambre, dans la salle aussi. Voilà, on verra pas. Je pense que bien cadré, ça peut être un super outil pour les amener justement à ce monde de demain qui est complètement numérique, ordinateur, jeux vidéo, etc. 또 다른 프랑스 가정입니다. 가족들을 위해 저녁 식사 준비를 하는 라파엘 씨. Bravo, c'est cool. 맞벌이를 하는 아내를 위해 그는 자주 요리를 합니다. 부부에겐 사랑스런 아이들이 둘 있습니다. 특별한 일을 제외하고선 되도록 저녁 식사는 가족이 함께합니다. Maman, je vais venir. Bah. non, t'as rien au-dessus. Oui, non, après manger. Ta robe elle est dans les marches. Mais tu peux pas rester torse. 프랑스에선 식사 중 자리를 떠나려면 부모의 허락을 꼭 받아야 하는데요. 그러다 보니 식사 자리를 지키는 것은 아이들에게 인내심을 기르는 일이기도 합니다. 자, 얼마나 오랜 시간 앉아 있는지 한번 살펴볼까요? 자리를 뜨는 부모님과 달리 후식을 다 먹을 때까지 아이들은 단 한순간도 식탁을 벗어나지 않습니다. 참 대단하죠? Tu peux, vas-y. Non, c'est bon, on a tous fini. 식사를 모두 끝내고 드디어 자유시간. Waouh, genre. 음악가인 아빠의 연주에 맞춰 흥겨운 저녁 시간을 보냅니다. Attention, ouais, oui. 인내의 끝은 참 달콤하죠. 아이들은 생활 속 훈육을 통해 인내와 절제의 기쁨을 자연스럽게 배워나갑니다. Ah non, ça c'est des choses sur lesquelles il n'y a pas de négociation. Et puis la règle de vie à table, je trouve ça important parce que les moments... Enfin, on travaille tous les deux, Raphaël et moi, et les moments de repas, c'est des moments où on se retrouve en famille et je trouve que c'est important qu'on soit ensemble et que ce soit pas non plus... c'est des moments, des bons prétextes pour être ensemble. 프랑스 아이들 대부분은 저녁 8시에 취침을 합니다. 오브리 시내도 마찬가지인데요. 하지만 수자는 유난히 잠드는 걸 싫어합니다. Hop, la petite fleur de bac, viens dans ta chambre. Tu dis bonne nuit Elvis. Bonne nuit Elvis. 그런데 잠들기 싫은 건 수잔뿐만이 아니네요. 첫째 장 역시 더 놀고 싶은 마음에 쉽게 잠을 청하지 못합니다. Ah non, 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 Suzanne. Suzanne, tu vas chercher ce qui lui manque en bas. Moi, je vais voir Jean et après, je viens te voir. 아이쿠, 이번엔 장이 방문 밖으로 나오네요. 매일 반복되는 수면 전쟁. 이른 저녁 아이들을 잠재우는 일은 오브리 씨에게 특히 힘든 훈육 중 하나입니다. Mais je vais pas faire des allers-retours comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Jean? Hein? Donc, sinon, vous trouvez une solution, vous dormez tous les deux. Hein? Ok, on va trouver une solution. 오브리 씨는 아이들이 좋아하는 책을 읽어주는 것으로 타협점을 찾았습니다. Entre les deux, ok. 오브리 씨는 아이의 생각을 존중하는 대화에서 바로 훈육이 시작된다고 생각합니다. Je vais les voir et je leur dis bon écoutez là les enfants c'est pas possible, il va falloir trouver une solution. Donc je peux reformuler leurs problèmes
et je leur propose de trouver des solutions et finalement c'est un jeu pour eux. Donc moi j'ai une solution, ça serait ça, chacun propose sa solution. On ne dit pas si elles sont bonnes ou mauvaises, mais du coup on finit par trouver, enfin ils finissent par trouver un terrain d'entente. Et je crois que ce qui est très important, c'est qu'il y a une communication entre les parents, les adultes et l'enfant. À partir du moment où on parle avec l'enfant, où on se préoccupe de ce qu'il ressent, ça c'est effectivement très très important. Probablement qu'on le blessera bien moins que si on lui demande simplement de faire ce qu'on lui dit. 어린 시절부터 자신의 의견을 존중받으며 인내와 절제심을 배우는 프랑스 아이들. 그래서 아이들의 만족 지연 능력을 테스트해봤습니다. 초콜릿 한 개를 주고 15분 동안 종을 치지 않고 인내하면 초콜릿을 하나 더 주는 실험입니다. (15분이면) 꽤 긴 시간인데요. 잘 참고 견뎌낼 수 있을까요? 첫 번째 참가 어린이는 15분을 무난히 넘깁니다. 자, 두 번째 참가 어린이 기억나시나요? 고드리 씨의 둘째 딸 말입니다. 오호, 눈앞의 유혹에도 의젓하게 잘 견뎌내는데요. 성공입니다. 칭찬과 함께 맛보는 초콜릿. 와, 꿀맛입니다. 실험에 참가한 프랑스 어린이 모두 15분이란 긴 유혹의 시간을 참아냈습니다. 원하는 것을 얻기 위해 자신의 욕구 충족을 미루는 능력을 가진 것입니다. Pour attendre Cécile. 이처럼 만족 지연 능력이 높은 아이들은 청소년기의 자아 탄력성과 인지 기능이 향상되고 또 좌절과 스트레스를 극복하는 자아 통제력이 발달해 학업 성취도 매우 높습니다. 그렇다면 만족 지연 능력은 어떻게 하면 길러지고 높아질 수 있을까요? 한 가지 재밌는 실험을 해봤습니다. 부모의 양육 태도가 같은 어린이를 각각 10명씩 실내와 비실내 그룹으로 나눈 후 미술 수업을 진행하도록 했습니다. 실내 그룹의 교사는 미술 재료 중 약속한 스티커를 주고 비실내 그룹은 이를 어기도록 해 두 그룹 간 만족 지연 능력의 차이를 보는 실험입니다. 너희들 잘 기다리고 있어. 소희 스티커 가지고 올게. 선생님 기다려야 돼요. 교사가 돌아올 때까지 미술 활동을 하지 않고 10분간 기다리도록 했는데요. 두 그룹 모두 잘 참고 기다립니다. 너희들이 꾸미고 싶은 대로 꾸미면 돼. 실내 그룹은 교사가 약속한 스티커를 나눠주었습니다. 그럼 스티커 안 가져와요? 선생님이 찾아봤는데 정말 너무너무 미안해요. 스티커 모르고 선생님이 안 가져왔거든요. 비실내 그룹은 계획대로 약속을 지키지 않았습니다. 곧바로 두 번째 미술 수업을 진행했는데요. 그래서 눈 좀 다시 가지러 갔다 올 거야. 이번에도 같은 방법으로 교사가 새로운 미술 재료를 가지러 가도록 했습니다. 자, 선생님이 이렇게 너희 주려고 눈 가지고 왔어. 눈도 찾아보니까 안 들고 왔어요. 그러니까 어쩔 수 없이 그냥 점토 앞에 있는 걸로만 눈사람 예쁘게 만들자. 그죠? 이제 이 두 그룹을 대상으로 같은 선생님과 함께 만족 지연 능력 실험을 해봤습니다. 실험 결과는 과연 어떻게 나올까요? 실험은 한 개의 젤리를 주고 15분간 먹지 않고 참으면 2개의 젤리를 선물로 주도록 했습니다. 자, 먼저 실내 그룹의 아이입니다. 젤리 보기를 마치 돌같이 여기는 아이. 의젓하게 기다리는데요. 제일 젤리 2개 먹을까? 태연해 보였지만 힘들었나 봅니다. 힘들어 보여? 제일 기다리는 거 많이 힘들었어? 실내 그룹의 아이들은 대부분 잘 인내했는데요. 그렇다면 비실내 그룹은 어떨까요? 선생님이 문 밖으로 나가자 안절부절 못하는 아이.
시작한 지 몇 분도 지나지 않아 종을 치고 맙니다. (1분도) 기다리지 못하고 종을 치거나 잠을 자기도 하고 또 울음을 터뜨리기도 합니다. 실험 결과 비실내 그룹에 비해 실내 그룹 아이들의 만족 지연 능력 실험 성공률이 더 높게 나타났습니다. 이것은 만족 지연 능력이 타고난 것이 아닌 부모와의 신뢰 관계가 깊을수록 더 잘 길러지고 훈련될 수 있다는 의미입니다. 아이들 같은 경우에는 부모가 그 환경을 어떻게 만들어주느냐. 그래서 사실은 규칙을 만들어 놓으면 부모만큼 힘든 사람들이 없어요. 그 규칙 지켜주려면 부모님이 얼마나 정말 뼈를 깎는 노력을 해야 되는데요. 그래서 한번 규칙을 정했을 때에는 무슨 일이 있어도 그것을 지켜가는 그런 모습을 좀 보여줌으로써 아이가 힘들어도 참고 뭔가를 해야 되겠구나라는 그런 분위기 속에서 좀 뭔가 트레이닝을 시켜준다면 좀 아이들이 조금 더 만족 지연 능력을 좀 잘 키워갈 수 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 프랑스 아이들은 가정에서나 학교에서나 어린 시절부터 배려심을 교육시킵니다. 달리 말하면 사회의 일원이 되기 위해 참는 법을 훈육하는 것이죠. 쉬는 시간, 개구쟁이 아이들이 유치원 마당으로 쏟아져 나옵니다. 아이들 사이에서 인기 만점 놀이기구는 단연 자전거입니다. 유치원엔 늘 10여 대의 자전거가 비추돼 있는데요. 프랑스 아이들의 배려심을 테스트해보기 위해 제작진이 단 2대의 자전거만을 놓아두고 관찰해봤습니다. 아이들이 자전거를 탄 친구에게 몰려드는데요. 자전거를 타고 싶은 한 아이가 친구에게 말을 건네봅니다. 하지만 그냥 가버리는 아이. 그런데 잠시 후 한 바퀴를 돌고 와서는 자전거를 양보합니다. 또 다른 아이들도 마찬가지. 마치 순서가 정해져 있는 듯 차례로 자전거를 타는데요. 번호표가 따로 있는 것도 아니고 참 신기하고 기특하죠? Eric, il m'a dit qu'il faut que je dépose ici quand elle est terminée. Tu vas prendre le vélo au prochain tour. Toi, donc tu attends ici. 함께 어울리며 놀기 위해 남을 배려하는 프랑스 아이들. 절제와 인내에 관한 훈육이 잘 되어 있기에 가능한 일입니다. C'est important d'apprendre à devenir patient parce que notamment ça permet aussi de contrôler sa colère, de contrôler d'autres émotions qui peuvent être un peu vives, de contrôler également autre chose qui ne serait pas de l'ordre de l'impatience, mais qu'on met sous la grande étiquette de l'attention. Les émotions. 프랑스에선 이른 나이에서부터 자립심 교육을 시작합니다. 생후 6개월인 로뱅은 스스로 할 수 있는 일이 많지 않지만 부부는 되도록 로뱅이 혼자 할 수 있는 것들을 찾아 천천히 가르치려 합니다. 엄마가 이유식을 만드는 동안 식탁에 얌전히 앉아있는 로뱅. 어릴 때부터 식탁에 앉아있도록 훈련을 시킵니다. Ah oui, c'est bon ça. Hein. C'est meilleur que ce qu'on peut donner à maman. Alors attends. 또 함께 식탁에 앉으면 가족의 일원이라는 소속감도 느낄 수 있기 때문이죠. C'est meilleur ça. 소니아 씨는 아직 이가 없는 로뱅에게 큰 빵 조각을 줍니다. Un petit bout de pomme de terre. Oui, c'est voulu parce que c'est pour que justement il intègre que la nourriture, il faut aller la chercher et la mettre à sa bouche. 그녀는 작은 것이라도 로뱅이 스스로 도전해 볼 수 있는 과제들을 제시해 줍니다.
이를테면 젖병으로 물 마시기 도전 같은 것이죠. 어리지만 이런 과정 속에서 아이가 성취감을 맛본다고 생각합니다. Laisse-le faire prendre. Bah, alors là, pour le coup, je me rappelle plus trop. J'avoue que j'agis instinctivement. Attendre l'âge mûr et puis lui dire ah maintenant c'est comme ça que ça se passe. Voilà, ça passe même peut-être par le jeu. 출근길에 나선 클레망 씨. 부모에게 로뱅을 맡기기 위해 길을 나섭니다. On va faire quoi aujourd'hui? On va voir Johan. On va manger avec Adama, des bonnes choses. Et ensuite, on va dormir. On va faire la sieste. Ah, j'oublie. Alors on dort pas. 그는 끊임없이 로뱅에게 말을 건넵니다. Je te le dis. Ça aurait été bien mieux. Ah. Ah. 그에게 아이는 존중해야 할 소중한 존재입니다. Il faut énormément déjà réfléchir à sa qualité de parent. À la limite, je préférais être un père quelque part guide, qui se modèle. C'est une pierre brute, c'est de la terre. Il faut le modeler, il faut vraiment. 앙슬로 유치원에 특별한 행사가 열렸습니다. 바로 아이들의 졸업 합창제가 있는 날입니다. 이제 몇 개월 후면 장과 일라는 초등학교에 진학합니다. 어떤 난관에 부딪혀도 도전하고 이겨내는 자립심 강한 아이로 만드는 훈육은 한국과 프랑스 부모 모두의 고민입니다. 그리고 우리는 오늘 프랑스 육아를 통해 작은 힌트 하나를 얻었습니다. 아이의 눈높이에서 소통하고 아이가 스스로 할 수 있도록 기다려주는 것. 그리고 부모 스스로 육아에 대한 자신감을 갖는 것. 그것이 곧 행복한 훈육의 비밀이 아닐까요? 사골떡국면이 준비됐습니다. 그거 참 좋지. 뜨끈하게 잘 먹었네. 농심 사골떡.